بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جگہ جگہ ایک چیز پڑھی ہوگی، زندگی بہت عزیز ہے، اس کی حفاظت کریں، سیٹ بیلٹ باندھ لیں، زندگی بہت عزیز ہے۔ مختلف فکروں میں، مختلف شکلوں میں اس زندگی کے تحفظ اور حفاظت کا اعلان پڑھا ہوگا، اور جو یہ اعلان ہے بالکل ٹھیک ہے، 100% ایسے ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہ زندگی اللہ جل شانہ نے ہمیں امانت دی ہے، اس لیے جو بیمار ہو اور اس بیماری کا علاج نہ کرے، جتنا اس کے لیے ممکن ہو، قیامت کے دن اس سے پوچھو گے، ہم نے اپنی مشین دی تھی تجھے، اور اس لیے دی تھی کہ تو اس کو صحیح رکھ، تدبیر میں بھی، پرہیز میں بھی، علاج میں بھی، احتیاط میں بھی، تو اس کو ٹھیک رکھ، تو نے ٹھیک کیوں نہیں رکھا تھا؟ یہاں تک فرمایا کہ جو معالج، جو علاج معالجے کرنے والا حکیم یا ڈاکٹر بن سیکھے اگر علاج معالجہ کرتا ہے اور بندہ مر جاتا ہے، قیامت کے دن اس کو مواخذہ دینا ہوگا، اور اگر سیکھے ہوئے علاج معالجہ کرتا ہے اور بندہ نہیں بچتا، اس کی موت آئی ہوئی ہے، قیامت کے دن اس کو اللہ کے ہاں کوئی جواب نہیں دینا ہوگا۔ تو زندگی عزیز ہے، اس زندگی کو عزیز اور اس کا تحفظ کیسے؟ اس کا تحفظ دو چیزوں سے ہے، ایک فرشی نظام سے، ایک عرشی نظام سے، اور ہم نے دونوں طرح سے کرنا ہے۔ فرشی نظام کا تحفظ سیکھا، سگنل دیکھو، گاڑی کی احتیاط کرو، ٹرن کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے شیشے لگائے ہیں، سامنے والا شیشہ، دائیں بائیں والا شیشہ، احتیاط کر کے چلو۔ اس طرح یہ کھایا ہے، یہ نہیں کھایا، کھانے کے اوپر کھانا بہت زیادہ یا احتیاط، یہ ساری فرشی نظام ہے اور یہ ہم نے احتیاط کرنی ہے۔ ایک عرشی نظام بھی ہے، کچھ دشمن ہمارے ایسے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ جادو ایک ایسا دشمن ہے، وہ نظر نہیں آتا، جادو نظر نہیں آتا، اس کا وار نظر نہیں آتا، خود کرنے والا نظر نہیں آتا، اور جادو ہو جاتا ہے۔ جنات ایک ایسے دشمن ہیں جو نظر نہیں آتے، ان کا وار ہوتا ہے اور وہ خود سامنے موجود ہوتے ہیں، بالکل جنات سامنے موجود ہوتے ہیں، لیکن انسانوں کو نظر نہیں آتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے خفیہ دشمن ہیں، جیسے جراثیم ہیں پر نظر آتے ہیں کیا؟ ہیں، سائنس کہتی ہے ہمارے خفیہ دشمن ہیں۔ جس طرح جراثیم خوردبین سے، مائکروسکوپ خوردبین سے نظر آتے ہیں، اور یعنی معلوم ہوا اس آنکھ سے نظر نہیں آتے، ایک اور سائنسی آنکھ ہوتی ہے جس کو میں خوردبین کہہ رہا ہوں، ٹھیک؟ ایک اور سائنسی آنکھ ہوتی ہے جس سے وہ نظر آتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جنات، جادو اور ان کا فساد اس آنکھ سے نظر نہیں آتا، ایک اور انسانی آنکھ ہوتی ہے جو دل میں ہوتی ہے، اس سے نظر آتا ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ سے دل کی آنکھیں مانگا کریں، اللہ سے دل کی آنکھیں مانگا کریں۔ یا اللہ چہرے کی آنکھیں تو نے دی ہیں، مولا دل کی آنکھیں بھی کھول دے۔ جب دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، پھر زندگی کا مزہ اور ہوتا ہے، پھر زندگی کا لطف اور ہوتا ہے، پھر نماز میں اللہ اکبر کہنے سے جو دل کی آنکھیں کھلے بندے کو نماز میں قدرت کے جلوے اور کرشمے نظر آتے ہیں، وہ چہرے کی آنکھوں والوں کو نظر نہیں آتے۔ جو قرآن پڑھتے ہوئے قرآن کے جلوے، جو اعمال کرتے ہوئے اعمال کی قدرت، جو گناہ کرتے ہوئے اس کی ظلمت اور نحوست، جس کی دل کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں اس کو نظر آتی ہیں۔ چہرے کی آنکھیں کہاں دیکھ سکتی ہیں؟ چہرے کی آنکھیں تو اس دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتی، چہرے کی آنکھیں اور زیادہ دور نہیں دیکھ سکتی۔ ایک حال ہے اور اگلا پچھلا حال ہے، اور پچھلے حال میں کون بیٹھا ہے میں نہیں دیکھ سکتا۔ چہرے کی آنکھوں کی نظر محدود، دل کی آنکھوں کی نظر وسیع۔ چہرے کی آنکھیں سکڑ جاتی ہیں، کمزور ہو جاتی ہیں، اور دل کی آنکھ جتنی پرانی ہوتی ہے اتنی زیادہ طاقتور ہوتی جاتی ہے، اتنی طاقتور۔
तो एक फर्शी निजाम है एहतियात का, एक अर्शी निजाम है। अब ये जो अनदेखे दुश्मन है, इनसे कैसे बचे? देखे दुश्मन के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी रखी, ऐसी जिसपे बम असर न करे, गोली असर न करे। देखे दुश्मन के लिए बड़ी बड़ी बुलेट प्रूफ दीवारें बनाई जिसपे बम गोली असर न करे। और जहर का देखा, कहीं मेरे खाने में जहर तो नहीं मिला हुआ, उसको बकायदा चेक करने के आलात हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो भी हैं। ये देखे दुश्मन है सारे, साथ हथियार रखा, गन रखी, कोई देखा दुश्मन मेरी तरफ रुजू ना करे। अनदेखे दुश्मनों का आपने क्या किया? जिंदगी तो बड़ी अजीज है, इसका तहफ्फुज करना है। ये नहीं है कि मर तो वैसे जाना है, इस जिंदगी को ख्वार करते रहना है। नहीं नहीं, वो उसकी अमानत है, वो तुझसे वापस ले ले, चाहे तू बिल्कुल तंदुरुस्त और फिट हो, वो उसकी अमानत है, उसको तंदुरुस्त फिट वापस देना है। लेकिन ये जो अनदेखे दुश्मन है, इनका क्या करेंगे? कभी सोचा ही नहीं। और ये अनदेखे दुश्मन हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं, और हैरत अंगेज नुकसान पहुंचाते हैं। अभी अनदेखे कई, मेरे यहां तस्बीह खाने में बैठे हैं आप हजरात, कईयों को अनदेखे दुश्मनों ने नुकसान पहुंचा दिया होगा। किस वक्त? जिस वक्त खाने बैठे होंगे, उनके खाने के दौरान में अगर उन्होंने अमल नहीं किए, अल्लाह का नाम नहीं लिया, वो दुश्मन अनदेखे साथ बैठ के खाएं। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे हमारे साथ बैठ के कुत्ता खाए, और कुत्ता अपना गंदा लुआब भी अंदर डालता जाए, और आप भी साथ खा रहे हैं, वो भी खा ले, तो फिर वो सेहत बनेगी या बीमारी बनेगी? इन अनदेखे दुश्मनों से बचने की बुलेट प्रूफ जिंदगी और है। गने, हथियार, असलहा, तलवारें, बड़ी दीवारें, ये अनदेखे दुश्मन इन चीजों को नहीं मानते। उसके सामने तलवार की कोई हैसियत नहीं, गन की कोई हैसियत नहीं, बड़ी दीवार की कोई हैसियत नहीं, किला बंद हो जा कोई हैसियत नहीं, जेरे जमीन तो बना ले कोई हैसियत नहीं। बिन देखी जो ताकतें हैं, बिन देखी जो कुव्वतें हैं। और अब आपको दिलचस्प बात बताऊं, बिन देखी ताकतों के लिए बिन देखे निजाम ही लाने पड़ेंगे। आग का जवाब आग देगा, लोहा लोहे को काटेगा। समझ आई मेरी बात की? सो गए सारे हैं? बिन देखी ताकतों के लिए बिन देखा निजाम साथ लेना होगा। वो बिन देखा निजाम मसनून दुआओं का है, मसनून आमाल का है, और वो अर्श से आया है। क्यों? ये बिन देखी ताकतों के लिए ही ये निजाम है सारा। ये तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगी, तुम्हें परेशान करने की कोशिश करेंगी, तुम्हारा घर उजाड़ने, तुम्हारी दिलों में नफरत डालने, तुम्हारी बीमारियां, तुम्हारी तकलीफें, तुम्हारे अवारिजात, इनके लिए बिन देखी ताकत को साथ लेना होगा। और वो बिन देखी ताकत रब है, रब। बिन देखी ताकत को साथ लेके चलेंगे, बिन देखे वार हमसे खता भी होंगे, जुदा भी होंगे, और उन्हीं पे वापस पलट जाएंगे। बिन देखी ताकत को साथ लेके चलने वाला किसी मैदान में नाकाम नहीं होता। बिन देखी ताकत को साथ लेके चलने वाला हर मैदान में फतह और कामयाबी पाता है। बिन देखी जिंदगी को लेके चलने वाला हर वक्त रोशन और चमकदार होता है। और जो सिर्फ देखी जिंदगी से अपने निजाम की हिफाजत करता है, चाहे वो दुनिया के किसी मजहब का फर्द हो, उसे बिन देखे निजाम के लिए आखिरकार कुछ सोचना होगा, कुछ करना होगा, कुछ करना होगा। ये जो अफहसिब्तुम वाली आयत है ना, अफहसिब्तुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन, अल्लाह के हबीब तशरीफ ले जा रहे हैं। एक सहाबी ने एक मरीज देखा, चुपके से दिल पे एक आयत पढ़ी, और आयत पढ़ के उसके कान में फूंक मार दी, और यूं उठ के बैठ गया। हुजूर ने फरमाया, मफहूम है, क्या पढ़ा? आका, ये आयत पढ़ दी। तो हुजूर ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, अगर कोई शख्स इसको यकीन से, बस ये शर्त है सिर्फ। क्या शर्त है? क्या शर्त है? यकीन शर्त है। यकीन से पढ़े, पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाए, चलो जी बस बात खत्म हो गई।
پہاڑ، جادو پہاڑ سے طاقتور نہیں ہے، جنات پہاڑ سے طاقتور نہیں ہے، اللہ نے پہاڑ کو طاقت دی ہے، قدرت دی ہے. پہاڑ بھی اپنی جگہ ہٹ جائے، چھوڑ دے. یہ وہ آیت ہے. اس آیت میں بن دیکھی طاقت، بن دیکھے دشمن اور بن دیکھے واروں کا حل ہے. کیوں؟ اس آیت کے ساتھ اللہ جل شانہ کی بن دیکھی طاقت ہے، بن دیکھی قدرت ہے اور بن دیکھے وار ہیں جو ان پہ ہوتے ہیں. اور جال حق وزحق الباطل، اور پھر حق جب آتا ہے باطل جو ہے دھواں بن کے مکڑی کے جالے کی طرح ختم ہو جاتا ہے. بسم اللہ توکلت علی اللہ، بن دیکھی طاقت کا ایک بن دیکھا تحفہ ہے. میرا رب بن دیکھا، میرا رب بن دیکھا. عاشق اس پہ، عاشق اس پہ، عاشق اس پہ یقین لاتے ہیں بن دیکھے رب پہ. بن دیکھے رب کی طرف سے میرے مدینے والے نے ایک دعا فرمائی، کیا؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ، توکلت علی اللہ. تسبیح خانے سے لے لو. یہ گرمیاں تو ہر جگہ مل جائیں گی، حبس تو ہر جگہ ملے گی، پر تسبیح خانے کا یہ فیض ہر جگہ نہیں ملے گا. یہ چند دیر کی، چند لمحوں کی ہلکی سی گھبراہٹ ہے، لیکن ہمیشہ کی راحت ہے. تھوڑے وقت کی ہلکی سی گھبراہٹ، لیکن ہمیشہ کی راحت. بسم اللہ توکلت علی اللہ، کیا دعا ہے. ایک درویش تھے صوفی عبداللہ صاحب مامو کانجن کے رحمت اللہ علیہ. وہ پیدل چل رہے تھے، چل رہے تھے، چل رہے تھے. ان کے ساتھ والے چلنے والے تھک گئے تو کسی نے پوچھا، حضرت آپ بزرگ بابا جی ہیں 70 سال سے اوپر کی، آپ فرمایا میں نے یہ دعا پڑھی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، میں نے یہ دعا پڑھی ہے. آج کے غیر محفوظ دور میں جب انسان کی دولت محفوظ نہ ہو، رزق محفوظ نہ ہو، عزت محفوظ نہ ہو، چاہے وہ دنیا کا کوئی ملک ہو، اس ملک کی بات نہ کرو، دنیا کا کوئی ملک ہو، دنیا کا کوئی مہذب ملک ہو، جہاں کہتے ہیں 100% تعلیم ہے، جہاں کہتے ہیں 100% تہذیب ہے، جہاں کہتے ہیں 100% نظام ہے، کوئی دنیا کا تحفظ بھرا ملک نہ ہو، وہاں یہ اندیکھی قوتوں کا ساتھ ضروری ہے، ضروری ہے اور ضروری ہے. ہاں، ایک صاحب نے مجھے ایک بات بتائی، ایک صاحب نے مجھے ایک بات بتائی. انہوں نے یہ بات مجھے رمضان گزارتے ہوئے بتائی. رمضان گزارنے وہ آئے تھے یہاں. کہنے لگے سال ہر سال میری زندگی کے ایسے گزرے کہ میں نے چوری کا مال بیچا. لوگ چھینا جھپٹی کرتے تھے، جمعہ، ہفتہ اور اتوار، یہ 3 دن ہوتے ہیں. پرس، موبائل، لوگوں کی چیزیں چھینتے تھے. پھر ایک اڈا تھا، وہاں جا کے بیچتے تھے. وہاں سے مال میں لیتا تھا چوری شدہ، اور مجھے علم تھا، اور وہ چوری شدہ مال میں آگے بیچتا تھا. لیکن زندگی میں حیرت انگیز تبدیلی اس وقت آئی جب میں تسبیح خانے سے درس کی طرف متوجہ ہوا، اور وہ کسی دوسرے ملک میں رہتے تھے. وہاں سے انہوں نے مجھے بات یہاں آ کے بتائی، اور پھر اللہ پاک نے دل بدل دیا، دماغ بدل دیا، جذبے بدل دیے، سوچیں بدل دی، اور اپنی زندگی کا عمل اور قبلہ بدل دیا. کوئی بن دیکھی صاحب طاقت آئی ہے جس نے دل بدلا ہے. تو اگر غیبی نظام کو ساتھ لینا ہے اور بن دیکھی غیبی طاقتوں کے واروں سے بچنا ہے تو غیبی عرشی نظام ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. اور وہ مسنون دعائیں ہیں، وہ مسنون دعائیں ہیں. آپ نے محسوس نہیں کیا بڑے بڑے مالدار لوگ، بڑے بڑے طاقتور لوگ، اور جن کے پاس دولتیں اور حفاظت کا سارا احتیاط کا نظام ہے، ان کے پاس بھی کوئی اسم ہوتا ہے حفاظت کا،
वो भी तस्बीहां पढ़ते हैं, वो सारी दुनिया में चाहे जितने लिबरल बन जाएं, लेकिन अंदर से उतने वो सूफी जरूर होते हैं। ये पक्की बात है। मेरे पास आते हैं वो लोग, और बहुत ज्यादा आए हैं और आते हैं। जब उनका अंदर खोलते हैं तो अंदर से उन्हें, उनके अंदर से एक जागता रब नजर आता है, और उन्हें एहसास होता है रब के बगैर जिंदगी नहीं है। मैं जितनी दुनिया की गलतियां वो कहते हैं मैं कर लूं, अगर फिर भी मुझे बचाएगा तो अल्लाह। अपनी जिंदगी की हिफाजत करें। ये जिंदगी अल्लाह ने दी है। ये कोई जिंदगी है कि एक बीमारी से निकले, दूसरे दुख से निकले, तीसरे दुख से निकले, चौथे एक मसला हल नहीं हुआ, दूसरा आन पड़ा, तीसरा हल नहीं हुआ, चौथा जिंदगी का हिस्सा बन गया। आगे बढ़ता हूं, राहें खत्म हो जाती हैं, रास्ते कट जाते हैं, टकराव पैदा हो जाता है। ये जिंदगी नहीं है। हां, तकदीर में अल्लाह ने कुछ मसाइल लिखे हैं आखिरत में ऊंचा मकाम देने के लिए, उससे हम लड़ नहीं सकते, लेकिन उसी रब ने हल भी तो दिया है। अगर तकदीर में अल्लाह ने मसाइल दी हैं, फिर किसी पे शिकवा ना करें, फिर किसी पे शिकवा ना करें, चाहे वो पीर हो या फकीर हो, चाहे वो बंदा हो या रब हो। एक तकदीर का निजाम है। अल्लाह पाक बाज़ इंसानों को वो चीज नहीं देते जो वो मांगते हैं, वो नहीं देते हैं, वो मांगते हैं। और अल्लाह कहते हैं नहीं, तेरी इसमें खैर नहीं है, और तुम्हें मैं इस जगह नहीं, तेरी इसमें खैर नहीं है, और तुम्हें मैं इस जगह ले जाऊंगा इसलिए कि यहां से मैंने तुझे कुछ जिंदगी की नसीहतें देनी है। फिर बंदा कहता है जी मैंने ट्रांसफर कराया फला शहर के लिए, मशवरा भी किया, वहां मैं सेट ना हो सका, यहां आया तो वो भी खत्म हो चुका था, इसलिए मेरा तस्बीह खाने से कोई ताल्लुक नहीं है। और बड़े अरसे के बाद कुदरत ने कोई मत डाली कि ना तू गलत था, और कुदरत ने उसमें भी तेरे लिए कुछ कुछ सामान रखा है। एक ये है कि पूरी तदबीरें अख्तियार की, और उसके बाद कुदरत ने कोई निजाम रखा है मेरी तरबियत का, उसपे तो है तस्लीम और रजा। और एक ये है कि मैं अपनी जिंदगी की इन दुआओं से गाफिल हो जाऊं और इस अमाल से गाफिल हो जाऊं, और वो चीजें मुझ पे वार करें जो गैबी चीजें हैं, मुझ पे वार करें। क्या वार करें? मैं बैतुल खला गया, टॉयलेट गया, मैं वहां गाफिल हो गया और उन चीजों ने मुझ पे वार किया। क्या वार किया? वरना जब बंदा टॉयलेट जाता है और दुआ नहीं पढ़ता, वहां कुछ ऐसी अनदेखी चीजें मौजूद होती हैं जो हमें नजर नहीं आती, और ये उस हस्ती ने बताया जिसको नजर आती। हमें अगर दुआ नहीं पड़ेगा, इसी शर्मगाह से शयातीन खेलते हैं, उसका नुकसान क्या होता है? ज़ेरे नाफ बीमारियां पैदा होती हैं, अनोखी बीमारियां ज़ेरे नाफ पैदा होती हैं। मर्दों में क्या ज़ेरे नाफ बीमारियां, औरतों में क्या ज़ेरे नाफ बीमारियां? एक तो बीमारियां पैदा होती हैं, दूसरा ज़ेरे नाफ फितने पैदा होते हैं, और ज़ेरे नाफ फितने ऐसे पैदा होते हैं कि इंसान गुनाहों में, कबायर में, गलतियों में और ज़हनी खल्फशार में मुब्तला होता है, और इंसान बहुत ज्यादा फिर वहशी बन जाता है। और तीसरा जो नुकसान होता है बैतुल खला में, वो ये है कि बैतुल खला में अगर दुआ नहीं पढ़ेंगे, एंग्जाइटी, टेंशन, जिसे दूसरे लफ्जों में जब ये बीमारी बढ़ जाती है तो मैं उसे कहूंगा वसवसों की बीमारी, सोचों की बीमारी। आप नहीं देख रहे हो अंदर के निजाम को, देखने वाले ने बता दिया अंदर एक निजाम है, ख्याल करना, एहतियात से जाना। उन्हें के अंदर जो है ना सांप बैठा है, उन्हें मैं लाठी लेके जाता हूं, एहतियात से टार्च भी है, लाठी भी है। मैंने एक साहब को देखा, चावल खा रहे थे दिन के उजाले में, टार्च ऐसे करके चावल खा रहे थे, एक अरब था। मैं कहा या करीम ये क्या है? उसमें काली मिर्च ढूंढ रहा था। ओ काली मिर्च में इतनी खुश हो जाता था, उसको निकाल के एक तरफ करता था, फिर चम्मच से खाता था, फिर टार्च ऐसे मारता था, ऐसी सर्च कर रहा था कि कोई काली मिर्च अंदर चली गई तो काम खराब हो जाएगा। हालांकि चावल के साथ जो बंदे चावल खाते हैं और चावल के अंदर का मसाला निकाल के एक तरफ फेंकते हैं, वो ज्यादती कर रहे हैं। चावल की ये मसाला बहुत जरूरी है, वरना यही चावल तेरे लिए तरह तरह की बीमारियों का जरिया बन जाएगा। ठहरे, इस मौजू को छोड़ दें, फिर मैं इसी पे निकल जाऊंगा।
جائن لگی گلی ہو تو نلٹور چل لی. تو کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں ٹارچ لے چل, لاٹھی لے چل, اندر سانپ بیٹھا ہے, وہ سانپ تو نظر آ رہا, اور جو تیرا سانپ ایسا ہے جو تجھے ڈستا ہے, اور ڈسنے کے بعد تیری سانسوں کو تنگ, تیری زندگی کو تنگ, تیری راہوں کو تنگ کر دیتا ہے, اور جس کو میرے حبیب نے اپنے لفظوں میں فرمایا خبث والخبائث, خبث والخبائث, جن اور جننی. جب ماں باپ جہاں میاں بیوی ہوں گے تو بچے بھی ہوں گے, یا نہیں ہوں گے؟ بچے بھی ہوں گے. خبث والخبائث, یہ وہ چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی ہیں. میرے پاس ایک نفسیاتی ڈاکٹر آیا, جاگ کے سننے والی بات ہے, مجھے دیکھ کے سنیں گے تو اور زیادہ فائدہ ہوگا, لیکن دیکھنے میں آنکھیں کھلی ہوں, اندر کی پتلی بھی کھلی ہو, ایسی آنکھیں ہوتی ہیں ایسے دیکھتے ہیں, نہیں پوری آنکھیں کھلی ہوں. ایک صاحب کو میں مسلسل اصرار کر رہا ہوں, اب بیچارہ آنکھیں تو کھلی ہوتی ہیں, اندر سب کچھ بند ہوتا ہے, پھر جا کے نہاتا ہے, پھر کہتا ہے شاید میری آنکھ کھل جائے. تیری آنکھ ایسے نہیں کھلے گی, غفلت کی آنکھ ہے, بڑے عرصے سے بند ہے, بڑے عرصے سے بند ہے, اور احساس نہیں ہوا. عجیب بات ہے. میں نے ایک بہت بڑی ہستی کا بھی رمضان میں حوالہ دیا ہے, شیخ عبد القدوس رحمت اللہ علیہ, او بہت بڑی ہستی ہے. ان کے پاس ایک بندہ 16 سال سے آیا, 16 سال سے آیا, کہنے لگا حضرت بڑے آئے, کام ان کے بن گئے, ان کو روحانیت, ولایت, پاکیزگی, دنیا کے مقاصد منازل مل گئے, اور میں اتنے عرصے سے آ رہا. فرمایا تو نہیں آیا تھا. حضور میں اتنے عرصے سے آ رہا. فرمایا تو سویا ہوا ہوتا ہے, تو ہمارے پاس نہیں ہوتا. ہمارے پاس تو وہ ہوتے ہیں جو ہمارے پاس ہوتے ہیں, تو سویا ہوا ہوتا ہے, تو آتا ہے اونگ جاتا ہے, سو جاتا ہے, تو ہمارے پاس ہوتا ہی نہیں ہے. کہ جتنا عرصہ مزید آتا رہے, جتنا عرصہ مزید. آپ ایسے بندوں سے تجربہ کر لیں, ان کے سامنے سیاسی گفتگو شروع کر دیں, وہ دیکھیں سوتے ہیں یا نہیں سوتے, پھر کہیں گے ہمیں کوئی بیماری نہیں ہے. ایسے بندوں کے سامنے دوسرے ملکوں کی جھگڑے شروع کر دیں, گفتگو شروع کر دیں. ایک دفعہ میں نے کہا کہ ایک بابا جی تھے, وہ تھوڑی دیر کے بعد کہتے تھے میں بہرا ہوں. میں نے کہا بابا بہرا نہیں ہے. میں نے ایک جوان کو کہا ادھر بیٹھ کے بابے کو گالیاں دے. گالیاں کون سی؟ وہ گالیاں نہیں, بابا نہیں ہے کہ بابا زیادہ کھاتا ہے, بابا ہر وقت سوتا رہتا ہے. دیکھو نا یہ بابے کی زندگی ہے, یہ عمر ہے, عبادت کی ہے. میں نے اس کو 2-4 لفظ پڑھا دیے دور بیٹھ کے, جہاں بابے کی رینج سے دور نظام تھا. اور قریب ہم کہتے تھے بابا جی روٹی کھا لی, بابا کہتے تھے نہیں میری 3 گائیں ہیں. میں نے کہا بابا روٹی کھا لی ہے. کہہ رہا نا میں دودھ نہیں نکلتا ہے. تو ہی تنگ کر دیتا بابا. کون قریب کر کر کے نا پھر بڑی مشکل سے کام کی بات بابا سمجھ جاتا. لیکن سارے ایسے بھی نہیں ہوتے, کسی کے بارے میں ہمیں بدگمانی بھی نہیں کر سکتے. اچھا میں نے کہا اس کو گالیاں دیں, اور گالیاں یہ مہذب گالیاں, یہ وہ دوسری نہیں. دوسری کو تو ہم قائل ہی نہیں ہیں, مائل بھی نہیں ہیں, اللہ کسی کو نہ لائے. میں نے کہا یہ کہے بابا جی کھاتے رہتے ہیں, سوتے ہیں, کو یہ عمر ہے, اللہ کرنے کی عمر ہے. یہ کو وہاں بیٹھا تھا, بابا اٹھایا لاٹھی, بابے نے کہا تو میری باتیں کر. میں نے کہا بابا بس آج کے بعد کہانی ختم ہو گئی, اب ہم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے ہیں. مانے لگے تو ہوتا نہیں یہاں. تو میں نے ایک بندے کو, وہ سوتا تھا, کہنے لگے جی مجھے تکلیف ہے, بیماری ہے, میں سو جاتا ہوں. پھر کہا یہ فقیر دل کی نبضیں بھی دیکھتے ہیں, اور دل کی بھی نبضیں ہوتی ہیں. میں نے ایک بندے کو کہا, میں نے کہا محفل گرماؤ, اس کو بٹھا دو, اس بندے کو بٹھا دو, محفل گرماؤ سیاسی موضوع کا یا کوئی اس طرح سماجی موضوع, حالات حاضرہ وغیرہ, اس بندے کو بٹھا دو. اگر تو یہ بندہ وہاں بھی سوتا ہے سمجھ لو کوئی تکلیف ہے. اگر وہاں نہیں سوتا اور اللہ والی محفل میں سوتا ہے, سمجھ لو اوپر سے کوئی نظام اس کے لیے الٹا ہے. اللہ کہتا ہے بس
मैं अगला लफ्ज नहीं कहता। और वहां नहीं सोया, उसने भरपूर वहां डिफेंस किया, इफेंस किया और पता नहीं क्या किया। बातें हैं, वो नहीं सोया बंदा, वो बिल्कुल अलर्ट रहा। मेरी मिन्नत है, मेरी दरख्वास्त है, अगर ये कैफियत है अल्लाह से मांगो और मांगने के साथ साथ तदबीर करें। मेरे हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे कभी ऐसे नहीं बैठने देते थे, मुझे अत्तहियात की शक्ल में ऐसे बिठाते थे, ऐसे बिठाते थे। आपको नहीं कह रहा, आप जैसे बैठे ठीक बैठे, ऐसे बिठाते थे। फरमाते थे ऐसे बैठने में ऊंघ भी कम आती है, नींद भी कम आती, और जो यूं बैठता है वो ऐसे है जैसे मुआनका नहीं करता, गले लगो आओ। वो मुफ्ती महमूद साहब थे वजीर आला सूबा सरहद के, तो एक खातून ने, कोई किसी मुल्क के ओहदेदार खातून ने आना था। अब उन्होंने हाथ मिलाना था। मौलाना गुलाम गौस हजारवी थे रहमतुल्लाह अलैह, वो एमपीए थे। उन्होंने कहा ठहर जा, मैं आगे खड़ा हो जाता हूं। माई हाथ मिलाते मिलाते जब इनकी तरफ आई ना, तो इसने कहा यूं नहीं ऐसे, और माई बस पीछे हट गई, उनको छोड़ के आगे चले गई। यूं नहीं ऐसे, गले लगाओ। सारे चौंक रहे, एक भी नहीं सो रहा। कहते अल्लाह तेरा भला करे, दो चार ऐसी कहानियां और सुना दे। कहां गई नींद, कहां गया खुमार, कहां गया ऊंघना और जमीन को सूंघना, और कहां गई तकलीफ और बीमारी। हजरत मुझे बड़ी तकलीफ है। आते ही मुझे एक बंदे ने पहले दिन कह दिया, भाई ख्याल करना। पहले दिन एक परदेसी ने मुझे पहले दिन कह दिया, मैं समझ गया। मैं कि बंदा कहता मुझे ख्याल करना, मैंने सोना है, तूने मुझे उठाया, तौहीन अदालत हो जाएगी। उसने आते ही पहले दिन मुझे कह दिया। उन्होंने कहा जी मुझे तकलीफ है, जरा ऐसी है। मैं सो जाता, मैं हाँ ठीक है जज़ाकल्लाह, मैं थपकी दूंगा इंशाअल्लाह, मैं थपकी दूंगा, आप सो। बिन देखी जिंदगी का निजाम चल रहा, और ऐसे दुश्मन हैं जो हमारी जिंदगी को उधेड़ना चाहते हैं और हमें सुख का सांस नहीं लेने देना चाहते। चाहे वह मियां बीवी के तनाज़ात हो, बच्चों की बगावत हो, घर का रिस्क हो, कारोबार हो, बिजनेस हो, हमारी बीमारियों के साथ ताल्लुक हो, हमारी नफ्सियाती बीमारियां, हमारी जिस्मानी बीमारियां, हमारी ज़हनी बीमारियां, जिसको साइकी डिजीज कहते हैं। इन सारी बीमारियों के पीछे एक ताकत है। मैं बात कर रहा था एक नफ्सियाती डॉक्टर की, बात याद आई, यही कर रहा था ना। एक नफ्सियाती डॉक्टर मेरे पास आए, नफ्सियाती इलाज में बहुत माहिर थे। अपनी किसी बीमारी के सिलसिले में, अपनी किसी तकलीफ के सिलसिले में मेरे पास आए। मुझसे कहने लगे कि मैं पहले साल ये सब कुछ समझता रहा कि गलत है, दीन सच है, लेकिन हर जगह दीन को उठा के जोड़ देना यह गलत है। यह प्रोफेशनल लोगों का काम है, पीरों का, मौलवियों का, जस्ट लाइक ऐसे लोगों का काम है। लेकिन केसों के आने के बाद मैं जब केसों में उलझता गया, हमारे पास वो कहने लगे सिवाय इस चीज के कि नशावर दवाई, नींद वाली दवाई और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। वो कहने लगे उसके बाद कुछ केस ऐसे आए, उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब हम ये वर्द पढ़ते हैं, हम ठीक हो जाते हैं। मैं समझता रहा ये भी एक नफ्सियाती है, इनका जहन इस तरफ है। एक ने कहा, दो ने कहा कि मेरी प्रैक्टिस 30 साल से ज्यादा हो गई है। 30 साल के बाद मुझे एक बात समझ आई है, कलाम इलाही का और दुआओं का हमारी नफ्सियाती बीमारी में बहुत दखल है। जहां हम बड़ी बड़ी दवाएं दे के थक जाते हैं, वहां ये कलाम इलाही और मसनून दुआएं और अल्लाह के नाम का बहुत हिस्सा है, बहुत दखल है। और वहां ये जाके इतना ज्यादा हमारे मरीज के लिए डिफेंस करते हैं, तहफ़्फ़ुज़ करते हैं कि हमारा मरीज सेहत में वहां पहुंच जाता है जब साल हर साल हम उसको पहुंचा नहीं सकते, और साल हर साल के इलाज में हम उसका साथ दे नहीं सकते। वहां है, वहां पर जाके मरीज वहां चला जाता है।
یہ 30 साल की जिंदगी के बाद 30 साल उस बंदे ने भरपूर इनकार किया, दीन का इनकार नहीं किया, लोगों के अकायद का कि लोग कमजोर हैं, ज़ईफ वाल अकीदा हैं, वहम को हर चीज बना लेते हैं, उसने इनकार किया। 30 साल के बाद कहने लगा नहीं, मेरी जिंदगी के तजर्बात कहते हैं इनका असर है। मैं कहता हूं सारा असर इन्हीं का है। मसनून अमाल, मसनून दुआओं को अपने साथ लेके चलें। मैं बाज़ औक़ात हैरान होता हूं, इस्लाम सलामती का मजहब, ईमान अमन का मजहब, मेरे मदीने वाले की मोहब्बत और ईमान कयामत तक की इंसानियत के लिए खैर का और राहत का और रहमत का निजाम है। मैं बाज़ औक़ात हैरान होता हूं कि मेरे हबीब मदीने वाले ने हमें कदम कदम पे सलामती का क्या निजाम दिया है, अकल हैरान रह जाती है। अब ये मौका है, ये दुआ पढ़ो, अब ये मौका है, ये दुआ पढ़ो, अब ये मौका है, ये दुआ पढ़ो। घर से निकल रहे हो, कोई दुश्मन हो सकता है, घर से निकल रहे हो, कोई जालिम हो सकता है, घर से निकल रहे हो, कोई दुश्मन रास्ते में कोई चीज नुकसान दे सकती है, अब ये पढ़ लो। सुबह हुई है, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाइ व हुवस समीउल अलीम। ये पढ़ लो, सारा दिन खैर से गुजरेगी, एहतियात से गुजरेगी। खाना खा रहे हो, जहर नहीं बनेगा, बीमारी नहीं बनेगी, तकलीफ नहीं बनेगी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये चीजें नहीं बनेगी। खाने से पहले दुआ पढ़ लो, खाने के बाद दुआ पढ़ लो। जो बंदा खाने के बाद 3 बार दुआ, मसनून दुआ के बाद, मसनून दुआ के बाद, बाबे अकरम को उठाओ, उठ गए, अल्लाह अकबर, अपना ना ता करके। बाबा जी जब हमारे पास आए तो जलालतुल आशिकीन थे, बहुत गुस्सा। फिर ये जब इनको गुस्सा आता था, पहले आगे पीछे का दामन बांधते थे, फिर प्याज वाली छुरी उठाते थे। पहले पता नहीं ये दामन क्यों बांधते थे आगे पीछे से, कोई कपड़ा ना अड़ जाए। फिर जब कभी कभी शफकत होती थी, कहते थे हजरत साहब ऐसे हुसैन काट दो, जिंदगी सारी गुजर गई, मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए, गुस्से को मेहमा किए हुए, मेरा भी अल्लाह निकाल दे, अब सबका निकाल दे। बोले क्या कह रहा था? जो खाने की दुआ के बाद 3 बार सूरत कुरैश पढ़ेगा, इसके मैं अक्सर फवायद, फजाइल, बरक़ात, समरात बताता हूं। 3 बार सूरत कुरैश के, जिनको 3 बार सूरत कुरैश के कमालात की खबर नहीं और वाकई नहीं, वो हाथ उठाएं, और वाकई नहीं वो हाथ उठाएं। हां, जो शख्स खाने के बाद सूरत कुरैश पढ़ेगा 1 दफा, अल्लाह पाक उस खाने में अगर जहर मिला हुआ होगा तो असर नहीं होगा, और खाना बीमारी नहीं बनेगा, और खाना सेहत बनेगा, और वो खाना इबादत में लगेगा, गुनाहों में नहीं लगेगा। और जो दूसरी दफा सूरत कुरैश पढ़ेगा खाने के बाद, वो अल्लाह पाक उसको सदा बेहतरीन दस्तरखान देगा, सदा बेहतरीन खाने पे खिलाएगा। यानी रिस्क में अल्लाह वुसअत देगा तो दस्तरखान बेहतरीन होंगे, या गैर से निजाम भी अल्लाह बना सकता है। और जो तीसरी दफा और आखिरी दफा सूरत कुरैश खाने के बाद पढ़ेगा, अल्लाह उसकी 7 नस्लों को गुर्बत, फक्र और तंगदस्ती से बचाएगा। 7 नस्लों को गुर्बत, तंगदस्ती से बचाएगा। ये निजाम है अनोखा। अभी आपने जो तेल लिया है, उस दिन जो तेल के कमालात, इस तेल के कमालात जो हमारे दोस्तों ने बताए हैं, वो नेट पे मौजूद हैं उस दर्श के साथ। अब वो सुने कभी कि ये दम वाला तेल और पानी है क्या, इस पे वो गैबी निजाम पढ़ा हुआ है, और इसके साथ गैबी निजाम टच है, और इसके साथ गैबी निजाम मिला हुआ है, और इसके साथ गैबी तदबीरें शामिल हाल हैं। ये जो तेल है ये ऐसा नहीं है, ये जो पानी ऐसा नहीं है जो अभी आप सबको मिला है, इसको बढ़ाते जाइएगा। अजब चीज है, अजब चीज है। बीमारियों के लिए, घरेलू झगड़ों के लिए, जिंदगी के मसाइल के लिए, तरह तरह के वसवसों के लिए, गुनाहों के लिए। उस दिन एक साहब बताने लगे, मैंने जब से इसको भमों पे लगाना शुरू किया है, मेरी नजरें गलत नहीं देखती, नजरें गलत नहीं देखती।
اور ہمیشہ پہلے نظر سے نظام شروع ہوتا ہے. اور قرآن بھی کہتا ہے یغضون ابصار پہلے آتا ہے وَيَحْفَظُونَ فروج بعد میں آتا ہے. اپنی شرمگاہوں کی حفاظت بعد میں آتا ہے. آنکھیں پہلے آتی ہیں. اور اس تیل کے اور کمالات ہیں. جسم پہ لگائیں, کانوں کی لو پہ لگائیں, ناک کے اندر باہر کر کے لگائیں, ہلکا سا نتنوں پہ, بھووں پہ لگائیں. جادو کے لیے, جنات کے لیے, لا علاج بیماریوں کے لیے, وسوسوں کے لیے, تکالیف کے لیے, بچوں کے لیے, اپنے لیے, گھر کے لیے. اس کی بنیادی وجہ وہ غیبی نظام, طاقت جس نے غیبی اندیکھی قوتوں اور دشمنوں سے مقابلہ کرنا تھا, وہ اس میں موجود ہے. اور وہ کون ہے؟ اللہ خود ہے اپنے کلام کے ذریعے. اللہ خود ہے, اللہ خود ہے اپنی کلام کے ذریعے اور اپنے نام کے ذریعے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو ان کے سامنے کر دیا اپنے کلام کے ذریعے. اب اللہ ان کے جب سامنے آ گیا, ہم تو تھے کمزور, ٹھیک, بچے کو مارتے تھے محلے والے, بچہ روتا ہوا گھر گیا, قدرتی باپ بیٹھا تھا, بیوی کہنے لگے روز آ کے مارتے ہیں. اور میں کہا چل آج میں ساتھ چلتا ہوں. اس سے پہلے بچہ روتا ہوا آیا اور ناک بہاتا ہوا, آنسو بہاتا ہوا. جب ہوا باپ ساتھ, اس نے بازو اوپر کیے, مٹھیاں بھینچی, چال میں فرق, انداز میں فرق, اور باہر آ کے چیلنج کرتا ہے, آؤ اب میرا باپ میرے ساتھ ہے, کون مجھے مارے گا. کوئی بچہ ادھر دم دبا کے بھاگا, کوئی ادھر بھاگا. باپ ساتھ ہے, ہم ہیں کمزور. اور میرے بندو انتم الضعفاء, تم سارے کمزور ہو اور تم سارے ضعیف ہو. انتم الفقراء, اور سارے منگتے ہو, کشکولی ہو, سارے ضعیف ہو, سارے کمزور ہو. مجھے ساتھ لے لو. مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے. تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ رکھ کے بھی چل گئے. اللہ کو ساتھ لے لیا کافرون کی شکل میں, سورۃ الکافرون کی شکل میں پڑھا, ساتھ ہو گیا. اعمال پڑھے, دم کر دیا, میرا رب ساتھ ہو گیا. اس کے اندر ایک طاقت ہے, اس کے اندر ایک تاثیر ہے. ہاں ہوتی ہے, ہوتی ہے. کیا خیال ہے, گالی میں تاثیر ہے؟ مجھے سوئے ہوئے بتائیں, جاگتے ہوئے نہ بتائیں. ابھی اس دن ہمارا مشورہ ہو رہا تھا کہ جی مجمع کو صبح ذکر کے بعد سلا دیں, درس نہ ہو, آپ کا درس ظہر کے بعد ہو. میں نے کہا جیسے آپ کہیں میں ویسے کروں گا. پھر میں نے سوچا فجر کے بعد کے جو انوارات ہیں ان کا کیا ہوگا. انہوں نے کہا جی آپ کو بار بار جگانا پڑتا ہے. گالی اثر رکھتی ہے, آگ لگا دیتی ہے, جھگڑے کرا دیتی ہے, دل توڑ دیتی ہے, زندگی بھر کے لیے خاندان جدا کر دیتی ہے. اثر رکھتی نہیں رکھتی گالی؟ ہاں بھائی رکھتی ہے اثر. تو گالی تو بول ہوتا ہے, اور کیا ہوتا ہے؟ کلام الہی بھی بول تو ہے, اور گالی بھی الف با سے بنی ہوئی ہے. اس کی گالی کے لفظ بھی الف با تا سا سے بنے ہوئے ہیں, اور قرآن بھی سارا الف با تا سا سے بنا ہوا ہے. بولوں کا اثر ہوتا ہے, زندگیوں پہ اثر ہے, بولوں کا اثر ہے. قرآن بول ہیں, پاکیزہ, مقدس, مطہر, عرشی بول ہیں, ان کا اثر ہے. زندگی طرح سفر نہ کریں, یہ قدم قدم بلائیں, یہ قدم قدم بلائیں, ہر طرف بلائیں ہی بلائیں ہیں, ہر طرف چوٹے ہی چوٹے ہیں. تنہا سفر نہ کریں, کسی کو ساتھ لے کے سفر کریں. اور رب سے بڑا کوئی کفیل نہیں, رب سے بڑا کوئی وکیل نہیں, رب سے بڑا کوئی حفیظ نہیں, رب سے بڑا کوئی حافظ نہیں, اور رب سے بڑا کوئی جبار نہیں, اور رب سے بڑا کوئی طاقتور ملیک اور مقتدر نہیں. اللہم انک انت ملیک